شہید بیٹا ہے، میرا شہید بیٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ خواتین رات آج صبح 7:40 پر راولپنڈی کے آرے بازار میں خودکش حملہ ہوا۔ اس حملے میں افواج پاکستان کے 6 جوان اور 7 عام شہری شہید ہو گئے۔ ان شہداء میں 19 سال کا ایک نوجوان مبشر بھی شامل تھا۔ یہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ یہ روز کالج سے لیٹ ہو جاتا تھا۔ یہ آج وقت پر پہنچنے کے لیے 7:30 بجے سائیکل پر گھر سے نکلا، لیکن آرے بازار میں خودکش حملہ ہوا اور یہ نوجوان اس حملے میں شہید ہو گیا۔ یہ نوجوان، اس کی والدہ اور اس کا بوڑھا والد اس نظام میاں نواز شریف اور حکومت کی کنفیوژن سے صرف ایک سوال پوچھ رہا ہے: میرے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ اور کیا ریاست کی ذمہ داری صرف بلاول بھٹو اور حسین نواز کو بچانا ہے؟ مجھے معلوم ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ جوابات کے لیے جذبات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ہماری حکومت جذبات سے آری ایک ٹھنڈی مشین ہے جس کا صرف ایک ہی کام ہے: وفاق کے اہم ترین عہدوں پر پنجاب کے افسروں کو تعینات کرنا اور پنجابی بزنس مین کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کا موقع دینا۔ یہ ٹھنڈی مشینیں کیا جانے آپ کا اکلوتا بیٹا، آپ کا بے گناہ معصوم اکلوتا بیٹا اگر اس طرح سڑک پر مارا جائے تو انسان پر کیا گزرتی ہے۔ میرا شہید بیٹا ہے۔ خواتین رات طالبان کھلا اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ کل بنو کے کنٹونمنٹ میں بم دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں ایف سی کے 26 اہلکار شہید ہو گئے۔ بنو کنٹونمنٹ سے ہر ہفتے اور اتوار کے دن شمالی وزیرستان کے لیے کمک بھیجی جاتی تھی۔ اس کے لیے کرائے پر گاڑیاں حاصل کی جاتی تھی۔ طالبان اس سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے کرائے پر چڑھنے والی کوسٹر میں 50 کلو گرام بارود بھر دیا۔ یہ بارود اس وقت پھٹ گیا جب جوان گاڑیوں میں سوار ہو رہے تھے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس تمام معلومات موجود ہیں۔ ان کی انفارمیشن کے ذرائع ریاست سے زیادہ بہتر ہیں۔ آپ اگر میز پر پاکستان کا نقشہ پھیلائے اور صرف 5 ماہ میں پاکستان میں ہونے والے حملے مارک کریں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ طالبان پورے ملک میں موجود ہیں، اور یہ ملک کے مختلف حصوں میں حملے کر رہے ہیں۔ یہ کراچی میں چودھری اسلم کو شہید کر دیتے ہیں، ایکسپریس کی DSNG کو نشانہ بناتے ہیں، اور ساتھ ہی بنو کینٹ اور راولپنڈی میں بھی دھماکے ہوتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ مکمل معلومات کے ساتھ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ حکومت کی ایک ایک تنصیب اور حرکت سے واقف ہیں، مگر حکومت ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ فوج ہو، پولیس ہو یا پھر خفیہ ادارے، کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اور اگر حکومت نے جنگ کا فیصلہ کر لیا تو اس جنگ کا میدان کون سا ہوگا؟ کیا حکومت پورے ملک میں لڑے گی؟ اور کیا ہم ملا فضل اللہ سے لڑنے کے لیے افغانستان جائیں گے؟ ان سوالات کے جواب بہرحال حکومت ہی نے دینے ہیں، مگر حکومت کسی معاملے میں، بدقسمتی سے کسی معاملے میں اب تک کلیئر نہیں۔ اب ہوگا کیا؟ میرا خیال ہے طالبان کے خلاف آپریشن ہوگا، لیکن یہ آپریشن کسی بڑے حادثے کے بعد لانچ ہوگا۔ یہ آپریشن محترمہ بینظیر بھٹو جیسی ایک اور شہادت کا منتظر ہے۔ طالبان کسی ہائی ویلیو شخصیت کو ٹارگٹ کریں گے اور اس کے بعد ریاست کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا۔ خواتین رات آج وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں قومی سلامتی پالیسی کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ مسودے کے مطابق تمام خفیہ اداروں کے انفارمیشن ونگز ایک چھت تلے آ جائیں گے۔ ISI، FIA، MI، IB، اسپیشل برانچز اور صوبوں کے انفارمیشن کے تمام ادارے ایک جگہ جمع ہوں گے۔ دوسرا، پورے ملک کے لیے جدید ترین کوئک رسپانس فورس بنائی جائے گی، اور اس کے پاس جدید ترین آلات ہوں گے، ہیلی کاپٹرز ہوں گے، جہاز ہوں گے، جدید گنز ہوں گے۔ کیا یہ مسودہ فائنل ہو جائے گا؟ اور کیا اس پر عمل بھی ہو سکے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے، جبکہ میں پروگرام کے دوران آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن بھی شیئر کروں گا۔ کل تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے پیشکش کی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ حکومت پہلے اپنا اخلاص اور اختیار ثابت کرے۔ اس اختیار اور اخلاص کا کیا مطلب ہے، اور طالبان کیا گارنٹی چاہتے ہیں، میں آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے: کیا قومی سلامتی پالیسی امن کے قیام میں مفید ثابت ہوگی؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खासा हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अब्बास खान आफरीदी साहब, वफाकी वजीर हैं, फाटा के साथ इनका ताल्लुक और आज कैबिनेट के इजलास में भी ये शरीक थे। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और हमारे तीसरे मेहमान है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तजिया कार, जबकि लाहौर में हमें ज्वाइन करेंगे मौलाना ताहिर अशरफी साहब। ये बताइएगा आफरीदी साहब के आप आज कैबिनेट के इजलास में थे और उसमें मुज़ाकरात की बात हुई कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? असल में आज का जो एजेंडा था वो हमारा, अगर आप देखते हैं ना कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग एजेंसियां हैं दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान में, ठीक, पूरी दुनिया में। हम सब जासूस हैं वैसे बेसिकली। मैं आपको बता दूं, वो आपको पता होगा ज़्यादा, लेकिन वो सारा सिस्टम जब है वो क्लैप्स हो चुका था, शेयरिंग नहीं थी। जैसे आप मुल्क के हालात देख रहे थे वो बिल्कुल नाकामी की तरफ थी, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वाक़यात हो जाते हैं। जैसे वाक़या हुआ था DI खान का, मुख्तलिफ वाक़ये होते जिसके पहले से मालूमात थे लेकिन एक दूसरे के साथ टाइम पे शेयरिंग और फिर उनके साथ बैठ के फिर उसके ऊपर एक एक्शन लेना, ये सारा सिस्टम में लीकेजेस मुख्तलिफ थी, जिसके ऊपर चौधरी निसार साहब ने एक बहुत ही एक अच्छा वो बनाया है जो तकरीबन फाइनल हो चुका है। थोड़ा बहुत उसमें जो है वो 2-3 दिन में वो लोग फाइनल ड्राफ्ट कर लेंगे। और उसमें एक तो ये चीज होगी कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, उनको एक जगह में शेयरिंग के लिए इकट्ठा किया जाएगा और फिर इस ये भी है कि उस पर एकदम एक्शन भी लिया जा सके। और उसमें सूबे भी जो हैं, चारों सूबे भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, सारे सूबे, और उनके लिए एक फोर्स भी बनाई जाएगी, हर सूबे में वो मौजूद होगी अपनी जगह में। और सूबे की जो एजेंसियां हैं शेयरिंग वो भी उसके हिस्सा ही रहेंगे सारे मुल्क में। ये क्योंकि अगर आप पिछले दिनों में अदवार में देख रहे हैं कि हम बहुत जगहों में कहें कि जी इतला नहीं आई, मतलब एक सूबे को ब्लेम कर देना है, जी उनको इतला आई थी, उनको नहीं आई थी, कोई कहता है ये हुआ था, कोई इन चीज़ों से अपने आप को निकालने के लिए कि हर सूबा भी उसमें ऑन बोर्ड होगा और हर जगह में एकदम फौरन एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर के साथ पहले से हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ चीज़ें हैं, उसमें इतना फाइनेंशियल सूबों का थोड़ा सा हिस्सा होगा, कोई खास वो नहीं है। अच्छा, ये तो डिफेंस है ना, क्योंकि हम जब कोई हमारे ऊपर हमला आवर हो जाएगा या फिर ये किसी जगह हमें इतला मिलेगी कि वहां पे बम फट रहा है या खुद कुछ हमलावर पहुंच गया, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है। ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि तालिबान के साथ हमने डील कैसे करना है, क्या उनके साथ मुज़ाकरात होंगे या उनके खिलाफ ऐलान जंग होगा, उनको हम कैसे कैप्चर करेंगे, अफगानिस्तान के मामलात में कैसे जाके फिट इन होंगे, दूसरे चेचनिया के लोग हैं, उज़्बक लोग हैं, ताजिक लोग हैं, वहां उनकी हुकूमतों के साथ हम क्या मुज़ाकरात करेंगे, इस टाइप पे कोई चीज वहां पे डिस्कस हुई? ऐसी बात नहीं है, आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बात यह है कि अगर दुनिया में आपने देखा होगा, अगर श्रीलंका में लड़ाई हो रही थी तो बाहर से हमला नहीं था, उनके अपने मुल्क में ही था, उसी में वो लड़ रहे थे, 30 साल लड़ाई हो रही थी, गवर्नमेंट जो एक जाती थी दूसरी आती थी, एक पॉलिसी थी जिसको सारी आवाम ने, सारे मुल्क ने उसको यकजा होके, ये नहीं था कि अगर एक गवर्नमेंट जा रही दूसरी उसकी मुखालफत करी, नहीं, उनकी एक पॉलिसी बनी टेररिज्म के बारे में, वो उसको चला रहे थे। इसी तरह अगर बरतानिया में एक पॉलिसी बनी जब उनके उसमें यही अंदरूनी मुल्क में वो था तो उन्होंने उसको सारे मुल्क ने इकट्ठा, अगर अपोजिशन थी, अगर गवर्नमेंट थी, एक ऐसी पॉलिसी बनाई, अगर एक गवर्नमेंट जाती है या आती है उससे उस पॉलिज्म टेररिज्म हो गया या आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी। बाकी अगर अपोजिशन का अपना रोल है मुल्क में और यानी आज ऐसा कोई मसला डिस्कस नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना, ये जो ठीक है इसमें कोई शक नहीं कि डिफेंस के मैकेनिज्म होने चाहिए, आग लग जाए तो आपके पास फायर ब्रिगेड भी होना चाहिए, अगर जख्मी हो जाए तो वो भी होना चाहिए। हम कोई जब नई हुकूमत आई थी और पहले पार्लियामेंट्री सेशन जो हुआ था उसमें चौधरी निसार ने यही बातें कही थी। ये मुझे लग रहा है डेजा वू, हम फिर से वही कह रहे हैं। ये तो उस वक्त इस हुकूमत ने कहा था कि हम जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, हम ये सारी बातें हर वक्त 2 महीने बाद, 6 हफ्ते बाद कहते हैं जी नई काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बन गई है और वही रेपिटेशन हो रही है। हमने इस पे डिस्कशंस भी किए हैं। 20 अक्टूबर 2013 की खबर बता रहा हूँ जो अखबारात में छपी थी और सेम वही है। वही तो मैं आपको कह रही हूँ वही और अभी भी वही डिसीजन देखे हम वहीं पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एक तो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी का ये बेहतर जानते हैं बिकॉज ही नोज मोर, बट फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक तो काउंटर टेररिज्म का होता है वेयर विदॉल जो आपको चाहिए लड़ने के लिए, फिर एक आपकी होती है पॉलिसी से आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस स्ट्रेटजी से आप टैक्टिक्स बनाते हैं। उसमें एक मिलिट्री होता है, एक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट होता है, एक सोशल होता है, एक पॉलिटिकल होता है।
یہاں تو کوئی پالیسی بنی نہیں ہے اور ہر مہینے 1.5 مہینے بعد ہمیں کہا جاتا ہے اب پالیسی آ رہی ہے. اب آج ہم نے سنا تھا ایک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آئے گی, اس پالیسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. کل بز ورڈز آئے تھے 3 کہ سیکرٹ, اسٹریٹجک, آپریشنل. اب اس میں میں کچھ نہیں کہوں گی لیکن آئی ایم شور آپ اس پہ تبصرہ کریں گے کہ اس کی کیا سیکرٹ, اسٹریٹجک, آپریشنل, اس سے تو کوئی ایوری اسٹریٹجی کا ایک اسٹریٹجک نہ کہ پالیسی ہوتی ہے, اس کا ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن ہوتا ہے, ایک ٹیکٹیکل یا آپریشنل ہوتا ہے. تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ مطلب ہے ادھر لوگ مارے جا رہے ہیں, ایک طرف حملے ہوتے جا رہے ہیں, دوسری طرف گورنمنٹ کو مینڈیٹ بھی ہے, اگر نہیں پورا کر سکتی کچھ تو بتائے. آج رضا ربانی صاحب نے پی بی بی کہا کہ بھئی حکومت بتائے تو کہ مذاکرات کرنے جا رہی ہے یا ایکشن کرنے, اور کس سے ہو رہا ہے, اور ملٹری ایکشن کرنے جا رہی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے, جنگ بھی نہیں ہو سکتی, نہ لڑ سکتے ہیں نہ مذاکرات کر سکتے. تو پھر یہ ویکیوم جو آپ نے جب وہ اتنی بڑی پالیسی بیان دے رہے ہیں, اس کے بعد کیا چیز بچتی ہے؟ ایک اندھیر نگری ہو گئی ہے نا, کیونکہ پالیسی کوئی نہیں ہے تو حکومت ری ایکٹ کرتی ہے انسیڈنٹس پہ, پرو ایکٹیو کچھ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں 2 چیزیں ہیں, مثلا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ ہے اور ریاست کی زیادہ تر ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہوتی ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, لیکن لڑنے والی جو مشین ہے وہ فوج ہے. جا کے آپریشن یا ایک مشن جو ہے وہ فوجی کو دیا جائے گا, وہی جا کے وہاں وزیرستان میں لڑے گی اور طالبان کے ساتھ لڑے گی. اب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فوج انیشیٹو اس لیے نہیں لے رہی کہ وہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ لے. گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم نے فوج کو استعمال کر لیا اور اس کا جب ری ایکشن آئے گا تو پھر اس کو کنٹرول کون کرے گا, یا پھر فوج اس کی پاور میں اضافہ ہو جائے گا, وہ دوبارہ وہ مضبوط ہو جائے گی. تو یہ جو ایک ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ نہیں پر جاوید صاحب کیا ہم یہ کہہ دیں کہ فوج حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کرتی, حکومت فوج پہ ٹرسٹ نہیں کرتی, تو یہ جو 50,000 لوگ مارے گئے کو 50,000 اور مروا دیں؟ اسٹیٹ کہاں ہے؟ کیا یہ فوج نے کلیئرلی نہیں کہا؟ اور جنرل کیانی جب سے انہوں نے اپنے خطاب میں کاکول میں یہ کہا کہ اس ملک کا نمبر 1 خطرہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے, انٹرنل تھریٹ ہے, ہمیں ایکسٹرنل فیئر نہیں ہونا چاہیے. کلیئر ورڈز تھے, کوئی کنفیوژن تو نہیں تھی. 1.5 سال پلس ان کے 6-8 مہینے لگا لیجئے, اب 2 سال ہونے کو ہیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ گورنمنٹ اس کو اون کرے, انیشیٹو لے. انیشیٹو سے مراد یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے فائٹ کرنا ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, گورنمنٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. حکومت کیوں نہیں کر رہی فیصلہ؟ تو حکومت وقت جو ہے اسی سے تو ہم اب جواب مانگتے ہیں. پچھلی حکومت کا طرز جو طریقہ تھا یا ان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ 3 سال تک دہشت گردی کا بل نہیں پاس ہوا. یہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ ان کی پریورٹی میں دہشت گردی کہاں تھی. ان کی پریورٹیز میں کرپشن تھی, لوٹ مار تھی, کھانا پینا تھا, وہ اس سے فرصت نہیں تھی نا جی. تو عام لوگ مرتے ہیں, مرتے جائیں, اور ہر وقت مذمت کا ایک لفظ آپ نے پکڑا ہوا تھا, افسوس ہے جی, مذمت ہے جی, اور یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ بھی وہی کر رہے تھے. ہاں میں ادھر کر رہے ہیں, اب میں ادھر لڑیں گے, میں ادھر آ رہا ہوں, قوم زندہ ہے, متحد ہوگی اور کریں گے, اور فکر نہ کریں. انہوں نے اپنی پری الیکشن کیمپین میں یہ کہا کہ جناب مذاکرات اس کا حل ہیں, اور اس کے نام پہ لوگوں سے ووٹ لیے. ٹھیک ہے نا جی, مان لیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی پیسفل سولوشن نکلے, لوگوں سے ووٹ لے لیا, اے پی سی ہو گئی, تمام سیاسی جماعتوں نے بھی آپ کو اوکے کر دیا. ارے بھائی یہ فوج نے بھی اوکے, جی فوج نے بھی کیا, پہلی بار اے پی سی میں شریک ہوئی اور شریک ہوئی, اور کتنا اچھا جیسچر ہے کہ انہوں نے کہا. حالانکہ میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں, فوج بالکل اس چیز سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے کہ یہ جس طرح کی مذاکرات اور خاص کا جو اپروچ ہے ہماری, مگر انہوں نے کہا پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہم آپ کے تابع ہیں, آپ بسم اللہ کیجئے, ہم آپ کو بالکل کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ اے پی سیز اس طرح کی جاتی ہیں. اے پی سی میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی جس کے اندر ہر چیز اوپن ہینڈڈ ہو گئی. ارے بھائی کوئی ٹائم لائن دینی تھی یا نہیں دینی تھی آپ نے؟ اس دوران جب آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, آپ کو دوسری پارٹی کو باؤنڈ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کہ جناب اس دوران حملے نہیں کریں گے آپ. اس پارٹی نے آپ سے کنسیشنز لے لی, اس نے کہا ہمارے بندے بھی چھوڑو, اور جو آپ نے نہیں چھوڑے وہ جیلوں سے لے کے چلے گئے. پھر اس پارٹی نے کہا کہ جناب آپ جنرل مارتی ہے نا, آپ کے میجر جنرل سناؤ, وہ تو بعد میں مار, اور پھر انہوں نے کہا پھانسی کی سزا کو بھی سسپینڈ کرو. پھر آپ نے اسی اے پی سی کے اندر, میں سمجھتا ہوں اگر آپ واقعی ایک جامع قرارداد پاس کرنے جا رہے تھے تو اس کے اندر 2 طرح کی آپ کو اپروچز ڈیفائن کرنی چاہیے تھی کہ جناب شارٹ ٹرم یہ ہوگا اور لانگ ٹرم میں ہم ایک نیشنل اسٹریٹجی پالیسی کی بات کریں گے. تو شارٹ ٹرم کے آج بھی جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے
جو مین کنفیوژن ہے کہ جناب جب آپ بڑے ہائی ساؤنڈنگ ورڈ جو ابھی آپ نام شام یہ لے رہے تھے, میں ان سب کو ایکسپلین کر سکتا ہوں بٹ اس کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی پٹ فار دی کنزمپشن آف دی آڈینس جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس میں شاید ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ مذاکرات کس نے کرنے, کس کے ساتھ کرنے ہیں اور کب تک کرنے ہیں, اور آپ کے یہی تو میں باتیں کر رہا ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں اس میں ریزولوشن میں ساری چیزیں لکھی, اور آپ کے انٹیریئر منسٹر 2 دن پہلے تک کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ مذاکرات بھی مشکل ہیں تو جنگ بھی نہیں ہو. اچھا تو آپ قوم کو میسج کر دیں, نہیں دوسرا میسج شامل کرنا, ایک یہ میسج, دوسرا میسج وہ کہہ رہے ہیں جناب او مذاکرات ہم سے تو نہیں ہوئے, اب آئے جی اگر کوئی آگے آتا ہے, ارے بھائی حکومت کے مزے تو آپ لے رہے ہیں, مذاکرات کے لیے آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں, کس کو بلانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹی سی کر دوں, یہ جو ڈیتھ پینلٹی کا آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ پچھلی حکومت نے روکی تھی یورپین پریشر پہ, کیونکہ ہم وہ جی ایس پی پلس چاہ رہے تھے, اور ابھی بھی اسی جو لیکن انہوں نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا, لیکن انہوں نے جو کیپٹل پنشمنٹ روکی بھی ہے یہ انہوں نے اس وجہ سے بھی روکی ہے. نہیں پر دیکھیں اس مرتبہ ان کا مطالبہ تھا, یہ طالبان کا مطالبہ تھا, جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بندے بھی چھوڑو اور یہ جو پینلٹی ہے اس کو اس وقت سسپینڈ کرو, لیکن ایک سیریسنس میں اس پہ بات کا جواب دے دوں پھر آپ سوال کر لیں. ایک تو ہمیں ذرا کنفیوژن نہیں پھیلانی چاہیے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اتنے آرم کے پیپل مر گئے, اتنے کس چیز میں مرے, کس چیز میں مرے, لڑائی میں مرے, وہاں لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے تبھی مرے نا, وہاں پکنک منانے نہیں گئی آپ کی آرمی, 1 لاکھ فوج جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہاں لڑ رہی ہے, جو لڑ رہی ہے جنگ, آپ آلریڈی جنگ کی سچویشن میں, ہمیں قوم کو ذرا واضح کر دینا چاہیے. ایک منٹ ذرا سمجھے, نہیں ذرا ایک میں دہشت گردی کی کہہ رہا ہوں نا, فاٹا میں جو آپ بات کریں وہاں کی قوموں سے پوچھیں, ٹی وی کی ٹاک شو کر اس کو محفل نہ بنائیں, وہاں کے لوگ مر رہے ہیں, وہاں کے لوگ آج اے این پی نے جب بات چیت کی اس نے کہاں کی, فاٹا میں کی, وزیرستان میں بات چیت کی, طالبان سے کہاں پہ کی, سوات میں کی, ناکام ہوئی. آج ان کا لیڈر اس ٹائم کون تھا جب وہ بات چیت کر رہے تھے, فضل اللہ تھا, ٹھیک ہے, آج کون ہے, فضل اللہ ہے. دوسرا ان کا نائب کون ہے, سوابی سے, سیٹلڈ میں یہ سارے سیٹل سے لیڈرشپ ہے سب, اس کو فاٹا کے ساتھ کیوں لنک کیا جا رہا ہے. صوبائی گورنمنٹ نے اس وقت انیشیٹیو لیا, بات چیت کی, ایک اچھی سوچ ہمیں قوم کو دینی چاہیے. یہ ایک صوبے کا یا ایک فیڈریشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی قوم کا مسئلہ ہے. آپ میری پوری بات ذرا سنیں, اگر ہم اس چیز میں چلیں پوائنٹ سکورنگ میں کہ یہ ہم فیڈریشن کا یہ کام ہے, ہماری صوبے کا یہ, آج یہ جو پالیسی بن رہی ہے یہ خالی فیڈریشن یا انٹیریئر منسٹری کے لیے نہیں بن رہی. یہ صوبائی گورنمنٹ میں جب ہم نے کہا کہ جب جیل پہ حملہ ہوا یا شیئرنگ ہوئی تھی یا یہ واقعہ ہوا تھا, یہ اس کی مطلب ہی نہیں کہ صوبائی گورنمنٹ ناکام ہو گئی. یہ ہماری وہ کمزوریاں تھی تو جلدی بنا لیتے ہیں جی حالات ہوئے, صوبائی گورنمنٹ کی بھی ریسپانسبلٹی, اس کو ایک ہفتے میں بنایا نا, بات تو سنیں, آپ میری پوری بات سنیں. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی مرے, ہمیں پتا ہے وہاں کن کو نہیں, ان کو نہیں پتا کہ وہاں جب لڑائی ہو رہی تھی جٹ طیارے استعمال نہیں ہو رہے تھے. آج کل کے دن کے اخبار آپ اٹھا لیں, وہاں پھر دوبارہ حملے نہیں ہوئی. یہ کیا ہے, یہ ہماری جنگ کے حالات میں ہم وہاں بھی ہیں, ہم کہتے ہیں جنگ کرنا چاہیے. کیا اس کے لیے آپ نے اجازت لی یا اس کے لیے آپ نے کہا نہیں؟ آپ جب وہاں کر رہے ہیں بات چیت, بات کی بات آئی ہے, بات چیت اے پی سی بعد میں ہوئی ہے, 8 سال لڑنے کے بعد یہ بات آئی ہے. یہ آپ کون ہیں, آپ کس کو کہتے ہیں, جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم کہیں نا, آپ حکومت ہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں ہم کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ ہماری غلطی ہے, ہم غلط کر رہے ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم نے بات چیت کی بات کی, ساری پارٹیاں بیٹھی, سیاسی پارٹیوں نے کہا کہ بات چیت سے ہونی چاہیے. بات چیت اگر آپ کہیں کہ 1 منٹ میں ہو, اور آپ کل تک جتنے چینل تھے وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جی وہ تو بات چیت کرنی چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی بات چیت کر رہے ہیں, پی ٹی آئی تو بات چیت کرنا چاہ رہی, وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بزدل ہیں, گورنمنٹ بزدل ہیں, اور وہ بات چیت نہیں. آج جب اخبار میں آیا کہ وہ کہتے ہیں ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, تو جی ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن, یہ بات چیت آپ کے کیا خیال ہے ٹی وی کے ٹاک شو کی طرح ہوں گے؟ بات چیت کا مختلف راستے ہوں گے, مختلف سورسز ہوں گے. کہاں 6 مہینے میں آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیں. نہیں, ہمارے سامنے مت رکھیں, قوم کے سامنے رکھیں نا سر, قوم کے سامنے. لوگ کون کے مر رہے ہیں, ہم یہ کہہ دینا کہ گورنمنٹ کو آپ کے جب 35 سال سری لنکا میں لڑائی ہو رہی تھی, ایک بات سر مجھے بتائیے بنوں میں مرنے والے سیاسی پارٹیوں نے راولپنڈی میں کون مر رہے ہیں سر؟ یہ نہیں کیا کہ یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح. ہاں انہوں نے ایک دفعہ لڑائی کی ہے, پھر انہوں نے مذاکرات کی بات نہیں کی, انہوں نے رگڑا ہے, پھر انہوں نے باقاعدہ نتیجے دکھائے ہیں
आप तो घुटने टेक के खड़े हुए हैं कोई दिखने का स्टेट पाकिस्तान की स्टेट मजबूत है। अगर आप कहते हैं आर्मी एक प्लेटफॉर्म पे ये गलत कह देना कि आर्मी, आपने कहा कि आर्मी अलग है गवर्नमेंट अलग, कोई दोनों एक ही पेज पे बिल्कुल नहीं, एक ही चीज है, आर्गुमेंट को ट्विस्ट न करें। आपने ये कह रहे हैं कि मेरी गलती है, मैंने सवाल किया था। अंदरूनी मामला है, वो अलग प्लेट पे। मैंने बिल्कुल ये कहा कि फौज ताबे होने की हैसियत से आपके साथ पूरी कोऑपरेट करें। आफरीदी साहब एक मिनट, बिल्कुल सही है पूरी आप जो कह रहे हैं और आपका जज्बा बिल्कुल सही है। और जो हम पीटीआई का तो शुरू से कहे कि जो फाटा के लोगों के साथ हो रहे हैं सख्त जुल्म हो रहा है, अमेरिका की जंग, फाटा के लोग मारे जा रहे हैं और कुछ नहीं पिछली हुकूमतों ने किया। हमारा सिर्फ ये मसला है अफरीदी साहब कि जब एक मैंडेट मिला है हुकूमत को, खुदा के वास्ते पॉलिसी 8 महीने हो गए, आप आए, एपीसी को 4-4.5 महीने हो रहे हैं, 5 महीने, कुछ तो पॉलिसी आगे ले आए ना। मैं एक बात पूछता हूँ, ये अभी एक वो बना रहे, अच्छी बात है कि ये इंटेलिजेंस से सीआईडी वगैरह, इनसे पूछे इनके सूबे में खत्म हो चुकी थी, इनसे पूछे कि आपके जो ये इदारे थे वो बिल्कुल थे कि नहीं, तो अभी उनको बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं, लेकिन हमने तो उनको शेयरिंग कर रहे हैं, अभी उस सिस्टम को बना रहे हैं। मेरी एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रही, हम तो एडमिट कर रहे हैं और हमने तो पहले से शुरू कर दिया है बनाना। हमें इंटीरियर मिनिस्टर ने पहले पार्लिमानी सेशन में, उस वक्त में कहा, मैं आप हुकूमत में नहीं थे, असेंबली हुकूमत में भी थे नहीं, इस हुकूमत में सेनेट में थे ना, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे चौधरी निसार साहब ने पहली सेशन में कहा कि हम जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। और अब हमारा सिर्फ मसला है 9 महीने हो गए हुकूमत को, आज तक एक फार्मूला नहीं बना सके आप, कम से कम ये बना लें। नहीं, शेयरिंग अलग चीज है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और उसको लेट होने में, जैसे पेशावर में कुछ वाकयात हुए। मुझे वक्फा लेने दिया, अफरीद साहब वक्फा लेने दिया। पॉलिसी तो बन जानी यहाँ पे चाहिए। एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपके साथ छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि बेसिकली तालिबान इखलास किसको कह रहे हैं और साथ ये हुकूमत से कह रहे हैं कि आप इख्तियार साबित करें और दूसरा इखलास का मुजाहरा करें, ये क्या चीज है, ये एक छोटे से वक्फे के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासत, कल आपने एक खबर मुलाहिजा की होगी जिसमें तालिबान की तरफ से ऑफर आई हुकूमत पाकिस्तान को कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इखलास और इख्तियार साबित करें। इखलास का सिलसिला ये है कि जब हकीमुल्लाह महसूद के साथ डायलॉग हुकूमत पाकिस्तान के शुरू हुए थे तो उस वक्त तालिबान के कुछ सेक्टर्स का, कुछ जो ग्रुप थे, उनका ख्याल ये था कि अब क्योंकि हालात ठीक हो गए हैं तो अब ये हकीमुल्लाह महसूद साहब सेफ होंगे, इनको कोई हाथ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन बाद में ड्रोन हमला हुआ जिसमें वो मारे गए। तो तालिबान का ख्याल ये है कि सिर्फ हुकूमत को उनकी मूवमेंट का पता था, या हुकूमत के कुछ लोगों को उनकी मूवमेंट का पता था कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और उन दिनों क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के लोग या हुकूमत पाकिस्तान से मुंसलिक लोग उनसे राब्ते में रहे थे, तो तालिबान को शक सा है थोड़ा सा कि शायद हुकूमत ने ड्रोन हमला करवाया या हुकूमत में शामिल कुछ लोगों ने ड्रोन हमला कराया जिसकी वजह से हकीमुल्लाह महसूद मारे गए। तो अब उनका ये कहना है कि ये साबित किया जाए कि हम वाकई ही मुज़ाकरात में मुखलिस हैं, ये ना हो कि दोबारा मुज़ाकरात हों तो फिर मजीद लोग मारे जाए और उसके बाद दोबारा हालात खराब हो जाए। इख्तियार के मामले में उनका ये कहना है कि हुकूमत खुद जो भी एग्रीमेंट करे वो हुकूमत फैसला करे कि ये एग्रीमेंट हम है और हम इसके ऊपर हर लिहाज से अमल करवाएंगे, ये ना हो कि कोई और दूसरा इदारा दरमियान में आए और उसकी वजह से दोबारा हालात खराब हो जाएं। तो ये एक मुतालबा तालिबान की तरफ से किया जा रहा है। अब जाहिर है इसका जवाब तो हुकूमत ने देना है और हुकूमत ने अपना इखलास साबित करना है या अपना इख्तियार साबित करना है। जाहिर है हुकूमत की तरफ आ गई ये बातें सारी। ये बताइएगा आफरीदी साहब कि मसला हल क्यों नहीं करते? क्या दहशतगर्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं? बिल्कुल बड़ा मसला है और इसको एक दिन या 2 दिन नहीं हुए हैं। हमें इसके पीछे पूरा देखना चाहिए कि कब का मसला है। 200 साल हो सकते हैं। नहीं 40 साल ऑलरेडी हो गए। अब जरा खत्म तो आपने नहीं सुने, इसको 40 साल हो गए। 40 रशिया वॉर से लेके अब तक हो रहा है। ये एक इशू नहीं है कि खाली एक वाकया है। जरा हमें एक मैच्योर लोगों की तरह, एक नेशन की तरह रिएक्ट करना चाहिए। हमारे उस जगह में, उस इलाके में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां तालिबाइजेशन का एक चेहरा नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए मुखलिस हैं, वहां तालिबाइजेशन शक्ल टेररिज्म में भी है, वहां का तालिबाइजेशन भूख और अफलास में भी है, वहां का तालिबाइजेशन वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, वहां 65 साल से जो एक सिस्टम वहां दिया गया है उसमें भी है, वहां की मतलब वहां जो आप ये चीज बातचीत जो आज भी हमारी मीटिंग हुई कि डायलॉग के साथ वहां डेवलपमेंट भी, वहां और चीजें भी, ये सब कुछ साथ साथ होनी चाहिए और एक साथ सब चीजों को फोकस करना चाहिए। हमें एक चीज को वाज़ेह तरह सोचना चाहिए कि ये बात एक दिन के लिए ऑपरेशन होना चाहिए। जी, ऑपरेशन होना चाहिए।
ऑपरेशन जब बातचीत, जैसे मैंने कहा पहले इनसे बातचीत हुई स्वात में, वो नाकाम हुई। नहीं, स्वात की तरफ मैं आज की बात मेरी आज की बात करूं, नाकाम हुई, उसके बाद आपने देखा जो हुआ। अगर आज मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे, और गवर्नमेंट करेगा कौन, और गवर्नमेंट है, इखलास है और सब कुछ है, और सारी पार्टियों का है, और सूबे का भी है, सबका है। मुज़ाकरात करेगा कौन सर? मेरी बड़ी आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है। गवर्नमेंट करती है ना, और मुज़ाकरात क्या? मैं और आप ये गवर्नमेंट तो मैं तो 4 लाख लोग होंगे सर। क्या कैसे 4 लाख? वज़ीर दाखिला करेंगे, ये 4 लाख या 400 लोग, या टास्क वजीर दाखिला को दिया गया। ओके, वजीर दाखिला करेंगे। वजीर दाखिला जिनसे करवा रहे हैं, जिस तरह करवा रहे हैं, वजीर दाखिला करें। गोया वजीर दाखिला इसके जिम्मेदार वजीर दाखिला। जिम्मेवारी गवर्नमेंट है, पूरा पाकिस्तान स्टेट इस वक्त है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दाखिला लोग मर रहे हैं सर, उनको इंचार्ज बनाया गया इस चीज का कि वो सूबों के साथ भी बातचीत, प्लस जैसे अब देखिए 6 महीने से उनको इंचार्ज बनाया, ना 6 महीने से वो कुछ चीज डिलीवर नहीं कर सके, और लोग मर गए इतने। आप कम से कम जो है ना 1,500-2 हजार लोग इस सारे दुरानिये में मर चुके हैं, क्योंकि उसके जिम्मेदार चौधरी निसार साहब हैं जो आप लोग फिगर्स देते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 56,000 लोग मर गए, ठीक है, ये जो फिगर्स आप लोग कोट करते हैं ना, ये अभी भी इस वक्त 50,000 लोगों का फिगर मियां नवाशी साहब का है। मैं आपको फिगर जो है ना, जो ओरिजिनल, यही तो बात है नवाशी साहब से ये टीवी या खबर या फलाने ने बोल दिए या फलाने ने, जो पेपर पे हैं, जो सूबों के हैं, जो रिकॉर्ड पे, वो 27,000 लोग हैं, और ये भी बहुत ज्यादा। एक आदमी का मरना भी जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। 27,000 लोग तो भी बहुत ऐसा है कि पूरी जंगों में नहीं मर। अरे ये शाही साहब की तरफ आना, मैंने आपकी तरफ ये बताइएगा कि ऑपरेशन ही हल है इसका, या मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जब मुज़ाकरात की इन्होंने बात की, उसको वेलकम किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई सामने, और पूरी नेशन ने उसको वेलकम किया। किसी ने ये नहीं कहा कि आप मुज़ाकरात क्यों करने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जनाब, आपने उस रेजोल्यूशन में ये जो सवालात हैं, इनके जवाबात उसमें होने चाहिए थे कि मुज़ाकरात कब तक। अगर आप इवेट करना चाहते हैं तो फिर आप कह दें ओपन एंडेड मुज़ाकरात है, अगले 2 साल चलाइए, 3 साल चलाइए, 4 साल। अभी भी इस वक्त बैठ के ये हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमें बता दें आप क्या कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है उसकी कोई टाइम लाइन नहीं होनी चाहिए। करेंगे जब तक ये किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक रैग टैग फोर्स से बात ये बताइए, अल्टीमेटली स्टेट को ऑपरेशन करना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? जो सवात में हुआ था वो क्या था? जो दुनिया ने किया है वो क्या किया है? कोई मुल्क का नाम ले दे मुझे जहां आप ऐसे ग्रुप्स के साथ बातचीत के साथ आपने मसले हल कर IRA नहीं, IRA में पहले फोर्स इस्तेमाल हुई तो नहीं सक्सीड की ना, लिसन टू मी, ये होती है कंडीशनिंग। जब जनाब उस वक्त नागासाकी में और हिरोशिमा में बम गिराया गया था, तो उससे पहले उन्होंने कंडीशनिंग इसकी करके, दो मुल्कों की सुन ले, नहीं, उनको कंडीशनिंग करके तो फिर जापान और जर्मनी आप कंडीशनिंग करेंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे, वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। सब ये माना हुआ असूल है दुनिया में। बरतानवी ने अपनी फौज इस्तेमाल की, नहीं काम हुआ, हमारे भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते रहे हैं। में तो फाटा में नहीं करना, फाटा में नहीं ना कामयाब हो। दहशतगर्दी कराची से लेके बलोचिस्तान से पूरे मुल्क में फैल गई। मुझे जरा बोलने देना, ब्लो बैक में हमारे लोग और मरते जा रहे हैं। आप उनको आना पड़ा बरतानवी हुकूमत को डायलॉग टेबल पे उन्हीं लोगों से जिनको वो दहशतगर्द कहते थे। IRA ने कम दहशतगर्दी की है, बरतानवी हुकूमत बैठ के बात की। एग्जाम्पल आपने कहा था, मैंने कोट किया। बात ये नहीं है, बात है कि अगर आपने मुज़ाकरात की एक अच्छी डिसीजन ले ली APC की, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने शायद गलत इंप्रेशन लोगों में आया हो और बाकी सियासी पार्टीज में, लेकिन इंप्रेशन जो 9 महीने तक अब तक रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं हुई आगे। हर महीने 1.5 महीने बाद एक कहते हैं जी पॉलिसी आ गई है और पॉलिसी नहीं आती, और देखिए एंड में, और मुज़ाकरात के लिए हर महीने एक बंदा बदल जाता है। अच्छा, और एक लेट मी वो कहते हैं पहले ये करेगा, ये करेगा, नहीं अब ये करेगा, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। लेजिटिमेसी सिर्फ गवर्नमेंट की होती है फॉर डायलॉग। एनीबडी जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो डायलॉग कर सकता है, और कोई सियासी लीडर के पास वो स्टेट लेजिटिमेसी नहीं है डायलॉग की, तो ये गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे शिफ्ट नहीं कर सकती। हाँ,
आप एड और ब्रोकर कर सकते हैं, डायलॉग को एड कर सकते हैं, लेकिन डायलॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा सर, दुनिया में जहां पर भी मुज़ाकरात होते हैं ना, अफरीदी साहब मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। दुनिया में जहां पे भी मुज़ाकरात होते हैं उसके लिए हुकूमत एक टीम बनाती है, वो ये कहती है कि ये 6 लोग हैं, इनको हमने मुकम्मल मैंडेट दे दिया है कि ये हर किस्म का डायलॉग कर सकते हैं, मुकम्मल गारंटीज दे सकते हैं, मुकम्मल गारंटीज दे सकते हैं दूसरे फरीक को कि अगर वो फर्ज कीजिए वो चाहता है कि हमारी सजाएं माफ कर दी जाएं, ये ऐलान भी कर सकते हैं उसका। अभी तक हुकूमत ने कोई टीम तश्कील नहीं दी कि जो उनके साथ मुज़ाकरात कर सकेगी। अगर कोई टीम है तो वो खुफिया है, और हर बार ये कहा जाता है कि हो रहे हैं, कौन कर रहा है, आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि कौन कर रहा है। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वास्ता। हुकूमत की तरफ से कुछ थोड़ी सी सीरियसनेस का इजहार भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, हम क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत को, बेतहाशा आज भी कर रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका एतराफ़ करना भी बड़ा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर जाना था, लेकिन जो वाक़यात हुए पिछले चंद दिनों में, धमाके हुए, जिस तरह लोग मरे, और उसके बाद उन्होंने ये दौरा मनसूख कर लिया। अगर इस दौरे पर चले जाते तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता प्राइम मिनिस्टर साहब को। दूसरा, कल वज़ीर दाखिला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उसमें भी उन्होंने कोई नई स्ट्रेटजीज बयान करनी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐन वक्त पर रोक दी। इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब इस मामले में थोड़ा इन होना शुरू, और शायद इनकी संजीदगी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की संजीदगी है, शायद उसका कोई नतीजा निकला है। शायद साहब ये बताइएगा कि अल्टीमेटली डायलॉग ही हल होता है, होना तो टेबल पे जाके मामलात हल हैं, लेकिन अब अगर फर्ज कीजिए कि डायलॉग्स के लिए मैंडेट दे दिया गया वज़ीर दाखिला साहब को, तो उनका तो ये कहना है कि ना मुज़ाकरात हो सकते ना जंग हो सकती, उन्होंने तो अपने हाथ उठा लिए, तो अब मुज़ाकरात करेगा कौन? देखें, मैं बार बार इसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, मुज़ाकरात से पहले, टेबल पे जाने से पहले आपको अपनी पोजीशन डिटरमिन करनी होती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त स्टेट की पोजीशन विज़ावी ये जो रैग टैग ग्रुप है, इसकी पोजीशन में आपको स्ट्रेंथ किस में नजर आ रही है? यानी वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अटैक करते हैं। पहले उन्होंने कहा जी वो गैदरिंग्स, ये वो, उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। पिछले दिन उन्होंने अनाउंस किया कि हम हाई वैल्यू टारगेट्स पर जाएंगे, और हाई वैल्यू टारगेट्स पकड़ रहे हैं, और हर रोज पकड़ रहे हैं। कल उन्होंने कहा मुज़ाकरात की बात, आज वो फिर कहते हैं, आज उन्होंने आपके फिर बंदे मार दिए। देखिए, इस तरह ना करें, मुज़ाकरात का तमाशा नहीं बन सकता। नेगोशिएटिंग टेबल पे, मुज़ाकरात पे पहुंचने से पहले आपको अपनी पोजीशन डिटरमिन करनी है। सर, फौज लड़ने के लिए तैयार है? नहीं, फौज का तो कोई इशू, फौज ने कहा, फौज तो कई मरतबा कह चुकी है। ये नोशंस डिस्पेल करें कि फौज के अंदर किसी किस्म की वीकनेस है। ये लोग जो हैं इस तरह की बातें फैला रहे हैं। अब फर्ज कीजिए कि ऑपरेशन शुरू हो जाता है और उसका जो रिएक्शन आएगा उसको कौन भुगते हैं? तो ब्लो बैक की बात ही तो की थी, पिछले चीफ ने भी की थी। ये ब्लो बैक जो है, ये पूरे मुल्क की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको मैनेज किया जाए। आपका आलम यह है कि आपने सवात में ऑपरेशंस किए, सक्सेसफुल ऑपरेशंस, सवात को उनसे आपने ले लिया, फौज का यही काम है ना, यूज ऑफ फोर्स। उसके बाद मफाहमत, मसालिहत, ये पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं। तो क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सवात टेक ओवर नहीं करना चाहिए था? आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है मुल्क का, ये वो चीजें हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हम कहते हैं कि इन पैरेलल इनको डेवलप करें, ताकि अगर फौज ऑपरेशन करती है तो उसके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करें। शरीफ मिजारी साहब, ये बताइएगा कि असल इशू किसका है, ये फेलियर किसका है? स्टेट का है, हुकूमत का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, सारी सियासी लाट का है, पूरे सिस्टम का है? किसका फेलियर? ये स्टेट का फेलियर है। स्टेट एक पॉलिसी नहीं बना सका काउंटर टेररिज्म की, और काउंटर टेररिज्म की, जैसे पहले मैंने कहा, सिर्फ ये नहीं, मिलिट्री और सिक्योरिटी एस्पेक्ट नहीं होता। ये होल्डिंग ऑपरेशन की बात कर रहे थे कि होल्डिंग ऑपरेशन बिल्कुल सही है, फौज का काम नहीं है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए। उसके अलावा एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी है। देखें, अगर आपने दहशतगर्दी और मिलिटेंसी को खत्म करना है तो आपने साथ साथ एक और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी बनाना है कि आप माइंडसेट लोगों का कैसे चेंज करेंगे। इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये किस तरह आप चेंज करेंगे? कि हमारे पास कोई, हालांकि 9/11 को कितना अरसा हो गया है, अमेरिका की जंग में हम विली निली सोचे समझे बगैर घुस गए, लेकिन हमने अपनी काउंटर टेरर पॉलिसी नहीं बनाई, अभी तक नहीं बनी। और ये फेलियर स्टेट का ही, जो भी पावर में हो, जो हुकूमत हो, स्टेट अपरेटस का काम है काउंटर टेरर पॉलिसी बनाना, और ये फौज का काम नहीं है काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाना। फौज का काम है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी सजेस्ट करना और टैक्टिक्स करना। अब अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, मसला ये है कि इतनी डीजनरेशन हो चुकी है कि वहां पे हुकूमत में समरीज लिखने वाले लोग नहीं है। आपको होता है कैबिनेट में जब समरीज पेश होती हैं तो मैक्सिमम जो एजेंडाज होते हैं वो इसलिए अनअटेंडेड रह जाते हैं कि समरीज ही मुकम्मल नहीं होते। यानी ये सूरत हाल स्टेट की कि आप एक प्रपोजल लेके आए हैं वो कैबिनेट में, लेकिन वो प्रपोजल ही मुकम्मल नहीं।
تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ، یہ بیوروکریسی، یہ سیاستدان اور یہ سب لوگ مل کے ایک ایسی اسٹریٹجی بنا لیں گے بٹ جاوید صاحب آپ کے پاس ایکسپرٹیز تو ہے، نان گورنمنٹل پاکستان پیپل، ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ایسی باتیں نہیں ہیں. آپ لوگوں نے ایک وہ بنا دیا ہے. نہیں اس باتوں کو چھوڑ دیں. نہیں ایسے دہشت 10 سال سے چل رہی ہے. اچھا جب 10 سال سے کون سا فارمولا بنایا آپ نے؟ دہشت گردی چل رہی ہے، وہی تو بات آج جب ہو رہی ہے کہ جو سسٹم ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، ایک دن میں وہ آن آف سوئچ کی طرح سسٹم نہیں بدلتا رہتا ہے. دیکھیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. مجھے 10 سال سے پوری اسٹیٹ کو آگے لگایا. میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. جواب کل تک آپ کے ہر چینل میں یہی بات کہ طالبان تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، نون لیگ، طالبان تو نہیں کہہ رہے. آج میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم لندن کی بات کرتے ہیں کہ وہ تب آئیں بات چیت کی ٹیبل پہ جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی. آج طالبان نے جب کل سٹیٹمنٹ دی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی ٹی وی پہ کوئی خبر نہیں کہ بات چیت آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ویلنگ ہے. کیوں پی ٹی آئی، کیوں نون لیگ، کیوں گورنمنٹ کہہ رہی کہ بات چیت ہونی چاہیے؟ آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت، وہ کیوں بات چیت پہ آئے؟ کیوں آئے بتائیے؟ تو یہی تو بات ہے نا کہ ان کو ضرورت پڑی کہ وہ بات چیت کریں. وہ سمجھے، ان کو سمجھ آئی کہ بات چیت ہونی چاہیے. ہم سوری، وہ تو بلف تھا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ایک بات کی بات کی، آج اٹیک ٹھہرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل بات چیت کی، آج اٹیک کیا. اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں بات چیت ہونی چاہیے. ہمیں بات کو ذرا سمجھنا چاہیے. اچھا دوسری بات، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ایک دم وہ یہ اس طرح ہوا، اس نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. ٹی وی آپ پہلے تک 6 مہینے سے یہ بات چیت چل رہی تھی کہ یہ پارٹیاں، جتنی پارٹیاں، انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ہونی چاہیے. جتنی پاکستان کی پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھی، اگر اس میں پیپلز پارٹی تھی، پی ٹی آئی تھی، جو بھی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایک چیز پہ متفق ہو گئی ہوگی کہ جی نہیں اس میں یہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. سنیں تو صحیح میری بات. تو آپ کی فوج بھی بیٹھی ہوئی تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں آرمی بھی بیٹھی تھی، جنرل بھی بیٹھی تھے، سب کچھ. یہ میرا حق ہے، میں کہوں کہ اس کے اندر شارٹ فالز تھے. لیکن ایسا کرنا ہی چاہیے تھا. آج یہ نوبت نہ آتی. سنیں ایسا کرنا چاہیے. سنیں تو صحیح، ایسا کرنا چاہیے تھا. آپ بھی تھے، آپ بتائیں نا، اے پی سی میں یہ بھی تھے. آپ بتائیں نا ٹائم لائن کیوں نہیں؟ ایسے کرنا چاہیے تھا کہ فوج سب ہم تھے، پھر وہ ڈرا کے ہم رکھ دیتے کہ جی آپ بھی اس میں سجیشن. بالکل میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا حق ہے. جو شارٹ کمنگز ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں، کیونکہ یہ پوری قیادت، آپ کی ساری سیاسی قیادت مل کے ایک فیصلہ کرتی ہے. تو کرے نا آپ نے ان کو فیصلہ کیا ہے اور ہم انشاءاللہ فیصلہ کیا ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس قوم کو امن آئے گا، آرام آئے گا، پسند آئے یا نہ آئے کسی کو. اور یہ بات چیت سے یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی قوم خوشخبری سنے گی اور یہ ہوگا. ایسا آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اور آپ بیٹھے، آپ طالب ہیں اور میں گورنمنٹ ہوں، اس طرح نہیں ہے. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا، وہ آپ کی بتا کے کر رہی ہے، مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو ڈیڈ لائن کا پتہ نہ ہو، یہ سب کو پتہ ہے، ہمیں بہت سیدھا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم اس علاقے سے رہتے ہیں. اگر میرے ساتھ آج کے دن میں اگر میں وہاں جاتا ہوں، میں کل وہاں سے آیا ہوں، میں ریگولر جاتا رہتا ہوں. بہت سے کم لوگ ہیں جو سال میں بھی نہیں جاتے. کا وقت ختم ہو گیا. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. جو کچھ بھی ہونا چاہیے فوراً ہونا چاہیے. مذاکرات کریں، فوراً کریں، یا آپریشن کرنا ہے فوراً کریں تاکہ پاکستان کے لوگ مرنا بند ہو. جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ ایک بوجھ ہوتا ہے اسٹیٹ پہ، اور وہ ساتھ ہی وہ مرنے والا آدمی اسٹیٹ کو یہ میسج دے جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم مصیبت سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ.